Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشهده ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. وإلى آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وجدادنا وجداتنا وذرياتنا ومن له حق علينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج والمجاهدين والعزاة والمسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أولياء الله وعلماء الله أينما كانوا وإلى أرواح وإلى جميع أهل القبور من أهلنا وإلى المؤلف هذا الكتاب فتح المعين العلامة الشاذلي بن عبد العزيز الثاني وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. رب فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم والسلامات من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين
والعجم واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الغريب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم المصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم النفع به وببركات علومه وبنعومه في الدارين آمين. baca salawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdal salati wa taslim daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdal salati wa taslim daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdal salati wa taslim daiman abada. Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita memperhatikan Ali Imran ayat 23. Ali Imran ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم
أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, min salihat wassalatu wassalamu ala sayyidil sadat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil mi'ad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, melalui kita lanjutkan pembahasan tentang Fathul Mu'in paragraf keempat baris ke 8 ujung dari wasamma itu, dari ada tanda huruf buka pada wasamma itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituhu bi qurratil aini bi bayani muhimmati ahkamid din intakhamtuhu wa hadha syarhun min al-kitab al-mu'tamadati li shaykhina khatimatul muhaqqiqin Shihabuddin Ahmad bin Haidar al-Haytami wa baqiyatul mujtahidin misla Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad az-Zabidi radhiyallahu anhuma wa shaykhi wa shaykhina Syekhul Islam al-Jaddad Zakaria al-Ansari والإمام الأجل أحمد المزجد الزبيدي رحمه الله تعالى وغيرهم من محقق المتأخرين. Kemarin kita sudah membahas tentang bapaknya orang tuanya Imam Syafi'i dan juga sudah membahas tentang bagaimana hebatnya Imam Syafi'i termasuk gurunya Imam Malik. Memang seorang orang tua yang hebat, yang dia warok menjaga dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang halal dan juga haram, pastilah kemudian dia akan mewariskan keturunan yang saleh dan juga saleh, karena diawali dengan sesuatu yang baik. Sehingga di dalam kitab Hikam bin Mu'athaillah Sakandari beliau mengatakan begini: Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang terang awalnya, yang baik, yang cakep awalnya, maka akhirannya pun akan terang, akhirannya pun juga akan baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita memakan sesuatu dari sesuatu yang halal, maka akan melahirkan generasi yang bagus. Innal halala minat ta'ami akaltumu lanatijatul uqba kawadir tasrufu. Makanan yang halal yang kita konsumsi akan melahirkan bagusnya generasi, begitu. Makanya di dalam agama ini ada 3 tingkatan anak. Yang pertama ada yang disebut dengan sabiq. Yang pertama namanya sabiq. Apa ini sabiq? Sabiq ini bahasa dalam kita kalau diterjemahin modelan seorang anak yang dia mengungguli orang tuanya. Misalkan bapaknya tukang apa begitu, anaknya menjadi jenderal begitu. Ini namanya tipe anak yang sabiq. Dan ini yang diharapkan oleh orang tua. Orang tua di muka bumi ini, kayak contoh kakeknya pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau mengarang kitab tasawuf, cucunya juga mengarang kitab namanya kitab Fathul Mu'in. Enggak jauh dari situ. Artinya seorang anak ini mengungguli orang tuanya, dan itu yang diharapkan oleh orang tua. Misalkan bapaknya S1, anaknya S3, pokoknya mengungguli dah. Ini namanya sabiq. Namanya sabiq.
Ada yang kedua. Yang kedua namanya waladun lahiq. Lahiq. Waladun lahiq ini adalah tipe anak yang modelannya dia ngebuntutin orang tua. Bahasa ngebuntut itu misalkan bapaknya ini, ya dia ini. Bapaknya pengusaha, anaknya pengusaha. Ini namanya lahir, sama begitu terusin. Ada yang ketiga namanya hadik. Hadik ini tipe anak yang modelannya malah menjatuhin orang tua. Malah menjatuhin orang tua. Contoh misalkan bapaknya ustadz, bapaknya kiai, tapi anaknya tukang mabok, anaknya tukang judi. Nah, ini namanya modelan anak yang hadik. Ada sadik, ada lahir, ada hadik. Ada begini, lahir bukan sahih, sadik, lahir sama hadik. Ada begini. Ini mah beneran. Di daerah Jepara ada nama masjid namanya Masjid Mantingan. Masjid Mantingan ini saya pernah salat di situ. Dia bilang begini, ada seorang laki-laki namanya Muhsin. Namanya Muhsin. Muhsin ini dia ikut salat bareng saya ketika saya di Mantingan. Ketika selesai, dia bilang begini, saya melihat jamaah saya banyak, saya salah sendiri begitu. Dia selalu bawa bukunya model begini, model buku tulis, kayak buku tulis. Muhsin ini bawa buku dia kemana-mana begitu kata dia. Itu buku apa saya bilang? Itu adalah buku hasil karya kakeknya, bapaknya terus dari kakeknya. Kitabnya kitab dan begitu. Dia bilang begini, kata si Muhsin, ini kitab dia bangga dengan karangan orang tuanya dan juga kakeknya. Si Muhsin ini dia bangga. Ternyata setelah ngobrol, ternyata bapaknya ini adalah salah satu murid dari Kiai Soleh yang makamnya ada dekat bapaknya Baji. Yang kemarin nanam pohon sama itu di situ dia bangga, artinya dia bangga bapaknya ini punya majlisnya banyak, udah ngisi apa-apa kalau gitu mah ya sana dah sana. Tapi anaknya enggak nurunin juga, dia cuma bangga dengan apa yang sudah dikarang diwariskan oleh kakek dan bapaknya berupa wiridan, sehingga dibawa kemana-mana itu. Enggak lama datang seorang laki-laki, dia tukang kayu. Tukang kayu itu yang beri juga musim-musim itu. Dia bilang begini sama saya, ya teman-teman, bawa aku musim gitu. Ini buku berbahasa kita mah buku bapak gua, saya nggak ngerti bahasa Jawa, cuma saya nangkep gitu. Ini buku karangan bapaknya dan juga kakeknya. Duit biasa gitu kan, duit sholat, kalau kita mah dah gitu. Tapi ini versi karangan bapaknya dan juga kakeknya. Yang satu, dia bangga karena dia dilahirkan dan ditakdirkan sebagai seorang tukang kayu. Dia bilang, wah bahasa kita mah, anak tukang kayu, bapak tukang kayu, bapak tukang kayu, gitu modelannya. Nah ini dua tipe cerminan begini. Yang pertama ada tipe yang dia masuk ke dalam tipe lahir. Ngomongnya begitu, 7 turunan begitu dah bahasa kita mah. 7 turunan emang tukang kayu juga nurunnya juga jadi tukang kayu.
Yang satu ada modelan bapak, dia cuma bangga doang, tapi tidak meneruskan apa yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Apakah ini termasuk ke dalam anak yang sadik atau dia termasuk ke golongan orang yang hadik? Itu modelan itu yang saya temukan itu begitu. Pindah ke daerah apa itu namanya ya? Masjidnya namanya Masjid Baitul Ma'mur. Kalau nggak salah di daerah Kauman. Kalau saya nggak salah, saya nggak lupa. Di daerah Kauman ada bapak-bapak juga. Dia kalau ke masjid tampilan biasa aja, pakai celana levis begitu. Namanya Ashraf. Dia suka, pokoknya dia mau keliling-keliling masjid dah kerjanya. Namanya Ashraf. Ashraf ini orang soleh, saya tahu. Dia suka dari masjid, begitu dah kerjaannya dari masjid ke masjid. Ashraf ini adalah salah satu keturunan dari kiai sana. Yang kiai itu dia bilang begitu. Yang kiai itu dia temenan sama almarhum Kiai Haji Masyhuri. Almarhum Kiai Haji Masyhuri ini makamnya ada di belakang Masjid Baitul Mujtahidin. Makanya setiap malam Sabtu si Ashraf ini dia suka sholat di Baitul Mujtahidin. Ada di Seman Google masjidnya, besar masjidnya. Si Ashraf ini bapaknya keturunan atasnya, bukan keturunan bawahnya, itu dia dekat dengan almarhum Kiai Haji Masyhuri. Dan kalau diusut dari almarhum Kiai Haji Masyhuri ini, dia juga punya kerabat yang ujungnya ke Haji Musyaddad. Haji Musyaddad terus ke atasnya ini keturunan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ar-Rumi. Asy-Syaikh Abdurrahman Ar-Rumi ini orang saleh. Dia yang menjaga daerah Oman, daerah Madinah, namanya Asy-Syaikh Abdurrahman Ar-Rumi. Masih ada hubungannya sama Aceh, dari Aceh. Namanya dari luar. Asy-Syaikh Abdurrahman Ar-Rumi. Nah, Asy-Syaikh Abdurrahman Ar-Rumi ini dia dapat gelar dari apa tuh kerajaan terus itu? Demak. Namanya Sultan Hadirin. Si Ashraf begitu, saya nggak tahu. Namanya Sultan Hadirin. Nah, si Ashraf ini adalah tipe seorang anak yang dia mengungguli bapaknya, namanya Sadik. Kenapa? Karena dia unggul, dia nggak mau terkenal, tapi dia kerjaannya dari masjid itu aja, pakaiannya biasa, kayak kita mau main kemana gitu, biasa aja, merokok gitu. Itu namanya Ashraf. Jadi kalau bapak ke daerah Jepara, ke daerah Kauman sama Google, benar-benar ketemu sama dia itu. Memang orang-orang susah ditemuin, namanya Ashraf. Cari aja modelnya, kira-kira tingginya semana ya? Pengalamannya segitu, nggak gede-gede banget. Yang makau aja gitu. Saya kaget. Karena kenapa? Karena almarhum Kiai Haji Masyhuri itu masih keluarga haji namanya. Makamnya ada di belakang masjid. Makam Kiai Haji Masyhuri itu di samping makam Ibnu Baji Jami. Nama masjid, nama masjidnya, ini masjidnya. Nama masjidnya Baitul Mujtahidin. Artinya apa? Tinggal kita memilih bahwa kita mau masuk golongan anak yang sadik, anak yang baik, atau anak yang hadik. Anak yang mengungguli orang tua, anak yang setara sama orang tua, yang nurunin, ngebuntutin, atau tipe anak yang menghancurkan orang tuanya, mengkacauin orang tuanya begitu. Nah, tipe Fathul Mu'in ini buntutin orang tuanya, buntutin kakeknya ngarang kitab, dia juga ngarang kitab. Sekarang kita bahas nih penutup dari Fathul Mu'in, paragraf yang terakhir.
Dari mana Fathul Mu'in ini? Pengarangnya mengambil referensi. Wasammaituhu bi Qurratil Ain. Dia namakan kitab yang mukhtasar yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan nama kitab Qurratul Ain. Kitab Qurratul Ain kemudian disyarahkan namanya Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in ini adalah syarah dari kitab-kitab yang disepakati oleh guru-gurunya. Gurunya pengarang ini namanya Imam Zainuddin Al-Banibari. Khatimatul Muhaqqiqin. Nah, gurunya dari pengarang Fathul Mu'in ini disebut dengan Khatimatul Muhaqqiqin, penutup para imam-imam tahqiq. Itu bahasa kita mah. Siapa namanya? Syihabuddin bin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yang kita suka kenal dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Fathul Mu'in ini punya dua guru besar kalau bahasa kita. Yang pertama namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau lahir tahun 909 Hijriah, wafat tahun 974 Hijriah. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah murid daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, pengarang Manhajullah. Ini salah satu imam besar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i. Fathul Mu'in punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, punya guru lagi namanya Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Fathul Mu'in ini gurunya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini pengarang kitab banyak sekali. Ada sekitar 117 kitab yang beliau karang. Ulama dulu tuh. Di antaranya ada Fathul Mubin, Syarah Arba'in, ada Arba'in An-Nawawi, ada Syarah Minhajut Talibin Imam Nawawi, ada Tuhfatul Muhtaj, ada 4 jilid. Ada juga namanya kitab Al-Imdad, syarah daripada Irsyad. Ada kitab Fathul Jawad, syarah Irsyad juga. Ada namanya Al-I'ab, syarah dari Al-Mubad. Nah, itu banyak, ada kurang lebih 117 kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu gurunya siapa? Pengarang kitab Fathul Mu'in. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu berasal dari Mesir Barat. Nah, ada namanya kampung Abu Haytham namanya, makanya namanya Al-Haytami. Kayak misalkan Pak Iwan dari Bekasi nih, namanya Iwan Al-Bekasi gitu. Ada kampung di sana namanya Mesir Barat, namanya Abu Haytham, namanya disebut dengan Al-Haytami. Beliau yatim sejak kecil, diasuh oleh kakeknya. Kenapa disebut dengan Imam Ibnu Hajar? Ibnu Hajar kan artinya anak batu begitu. Jadi begini ceritanya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam satu riwayat, beliau itu udah tua, ngajinya model bawa-bawa begini. Dia kalau ngaji ini susah banget, maksudnya modelan siapa itu? Saya. Kalau ngaji susah banget. Susah begitu nangkap ilmunya. Satu waktu dia udah mau putus asa, dia pulang. Saat pulang, dia neduh di satu tempat. Ketika dia ngasah di satu tempat, dia kemudian melihat batu yang keras. Kemudian batu itu tetes air. Yang kemudian dia berpikir begini, bahasa kita mah, batu aja yang modelannya keras gitu kena air jadi dibolong. Bilangkan masa iya gua punya hati yang lembek, nggak bisa lunak juga, nggak bisa terima juga. Akhirnya dari situ kemudian ketika beliau berserah diri kepada Allah, akhirnya kemudian beliau sungguh-sungguh sampai kemudian menjadi seorang imam yang besar. Apa pelajarannya? Ini bapak-bapak biar kata umurnya udah 40 tahun ke atas,
yang mukanya ada yang 17 tahun, kelihatannya tuh ada yang mukanya kelihatan 20 tahun, tetap semangat. Kalau datang ke masjid jangan cemberut, gitu. Datang ke masjid senyum. Sebab kalau datang cemberut, apa sih cemberut mulu? Nah, ini dosa kita. Datang ke masjid dalam keadaan senyum, walaupun lagi banyak rasa. Saya susah banget ya ini ngaji ya. Enggak, gua mau jadi kayak Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa tahu kan pulang dari sini dari Al-Mubarak mengarang kitab. Amin. Kitab apa? Kita pantun. Lawawan. Iya. Kenapa? Karena kan ulama-ulama mazhab dulu yang tadinya mazhab itu banyak, itu berkurang karena apa? Karena murid-muridnya pada malas nulis. Akhirnya kemudian mazhab itu habis semuanya, tinggal sekarang 4. Karena murid-muridnya membuku. Coba kalau misalkan yang pada rajin nulis, diketip, semuanya rajin, jadi ulama. Coba deh. Ini kan dari awal yang kita bahas nih. Kalau misalkan pulangnya ternyata habis itu, misalkan pawawan itu ngerti ya ada kitab syarah dari Fathul Mu'in. Kalau pantun mah nggak diketik udah di luar kepala Ustaz. Nah itu yang pertama. Guru Fathul Mu'in ini namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wabaqiyatul mujtahidin. Nah ada ulama gurunya Imam Zainuddin Al-Malibari juga, guru besarnya. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Jadi ada dua gurunya. Nah, Imam Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi ini adalah murid dari Syekh Ahmad Al-Muzajjad. Syekh Ahmad Al-Muzajjad ini yang mengarang kitab Al-Ubab. Yang tadi kitab Al-Ubabnya itu disyarahkan sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-I'ab fi Syarhi Al-Ubab. Kitabnya namanya Al-I'ab, syarah daripada Al-Ubab yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad Al-Muzajjad. Jadi ada dua guru besarnya. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Syekh Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Gitu. Jadi kalau kita ditanya dua guru besar dari Fathul Mu'in, kita jawabnya ada dua. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Syekh Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Ulama fikih. Ada juga namanya mirip, ada namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi jangan salah nih, ada yang Al-Haytami, ada yang Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lebih kepada ilmu hadis, walaupun sebetulnya fikih juga. Begitupun sama Ibnu Hajar Al-Haytami dikenalnya sebagai ulama fikih, walaupun juga beliau ulama hadis juga sama. Cuma ada dua perbedaan supaya membedakan. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ulama fikih, gurunya pengarang Fathul Mu'in. Ada yang kedua namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini beliau adalah salah satu yang mengarang kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah dari Sahih Bukhari. Fathul Bari, jadi kalau ada Fathul Bari itu syarah dari kitab Sahih Bukhari. Nah, Fathul Bari juga dinamai jadi pesantren. Pesantrennya Ki Jamil lain namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah dari Sahih Bukhari. Ini biar tahu kita. Fathul Bari itu yang mengarang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dari kemudian dua guru besar ini, maka kemudian mengerucut lagi pada tahqiq yang besarnya. Dari mana kemudian imam-imam besar ini, ya semacam Imam Zakaria Al-Ansari, ternyata beliau ini mengambil dari dua imam besar mazhab.
Ada di dalam mazhab Syafi'i itu dua imam besarnya. Pertama Imam Rafi'i, yang kedua Imam Nawawi. Imam Rafi'i, kalau tadi kan siapa guru besarnya Fathul Mu'in? Jawabannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabi'i. Sekarang beda. Siapa dua imam besar mazhab Syafi'i? Jawabannya Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Bukan Syekh Nawawi, bukan Imam An-Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Banten. Ini Imam An-Nawawi. Nah, Imam Ar-Rafi'i ini beliau lahir tahun 555 Hijriah, wafat tahun 623 Hijriah. Nama beliau adalah Abdul Karim Ar-Rafi'i. Itu guru besar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengarang kitab namanya Fathul Aziz. Fathul Aziz itu ada sekitar 15 jilid. Ada juga mengarang beliau kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar itu kitab yang jumlahnya 4 jilid. Banyak ini panjang. Fathul Aziz 15 jilid, Al-Muharrar 4 jilid. Imam Rafi'i begini, ada kisah menariknya. Ketika Imam Ar-Rafi'i ini lagi beliau mengarang kitab, ini mati lampunya. Kalau dulu kan bisa pakai lampu ini. Apa namanya? Patrona. Mati. Kemudian nggak bisa dia melanjutkan untuk menulis kitab. Di dekat rumahnya ada pohon besar dan di antara karangannya Imam Ar-Rafi'i itu pohon berubah jadi cahaya buat menerangi Imam Ar-Rafi'i untuk melanjutkan mengarang kitab. Imam Ar-Rafi'i ini imam besar mazhab Syafi'i ini, Imam Ar-Rafi'i. Ada kemudian yang kedua Imam Nawawi. Imam Nawawi ini nama aslinya Yahya bin Syaraf. Imam Yahya bin Syaraf itu nama asli Imam Nawawi. Beliau wafat tahun 676. Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini lebih luar biasa lagi. Umur 5 tahun, Imam Nawawi itu udah ngelihat Lailatul Qadar. Umur 5. Kalau kita umur berapa? Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar yang kita? Keder. Imam Nawawi umur 5 tahun. Di antara karangan beliau, kitab beliau pertama Riyadhus Shalihin. Ini kita malam Senin nih. Malam Senin itu kan Riyadhus itu karyanya Imam An-Nawawi. Ada Minhajut Thalibin, ada Rawdatul Thalibin, 9 jilid kitabnya. Ada kitab Majmu' itu karya Imam An-Nawawi. Banyak beliau mengarang kitab juga. Salah satunya Riyadhus Shalihin yang kita pelajarin setiap malam. Itu beliau Imam Nawawi wafat masih usia muda, 45 tahun. 45 tahun beliau udah wafat. Tapi mengarang kitab sangat luar biasa dan termasuk salah satu imam dari imam besar mazhab Asy-Syafi'i. Belum sempat menikah, tapi ketika beliau membahas bab nikah di dalam kitab-kitabnya itu sangat luar biasa beliau. Padahal beliau belum menikah. Makanya ada juga kemudian guru-guru kami kemudian mengatakan kalau misalkan engkau sudah paham, engkau tahu, nggak apa-apa sampai kemudian kalau ada di antara masyarakat yang mereka membutuhkan pengetahuan tentang haji, tentang umroh, tentang pernikahan, sampaikan walaupun engkau belum melakukan itu karena isinya ilmu. Sama kayak mulai gini nih Imam Nawawi belum pernah menikah, tapi dia ketika membahas pernikahan luar biasa. Kalau kita mah jangan ceramah penghancur juga belum haji, kan begitu kalau kita jadi gini ya, gitu kan? Enggak, itu pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Kalau tadi Imam Rafi'i itu pohonnya yang nyala, kalau Imam Nawawi ketika mengarang kitab kemudian mati lampu nggak bisa terusin mengarang kitab, itu telunjuknya yang nyala. Telunjuknya
Coba tunjuknya ada. Harry Potter. Ayo nanti masak nih, kelam. Tunjuknya dalam kayak itu. Ngebul kan kosong. Botol gas yang pegang. Bikin gas. HP-nya yang nyala. Imam Nawawi itu kurang lebih selama 20 tahun makannya sehari cuma sekali doang. Sekali yuk. Habis isya. Sekali sisa. Sama saya. Beliau itu kalau makan habis isya. Sehari cuma satu. Bertahun-tahun, puluhan tahun Imam Syafi'i. Imam Nawawi kalau makan habis isya. Benar-benar. Eksperimen tuh Pak. Iya. Dikit kayak kita nasi kulit sikat, nasi goreng sikat, sikat aja, Kepala kambing sih kan. sikat. Iya. Ayam Siapa? Ada satu waktu Imam Subki ini beliau naik kuda. Ketika beliau naik kuda, beliau melewati Kampung Nawa. Kampung Nawa itu kampung tempatnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kemudian Imam Subki ketika melewati kampungnya Imam Nawawi itu turun karena beliau menghormati Imam Nawawi sampai sebegitunya itu. Kalau Imam Malik beda. Imam Malik kemana-mana itu nggak pernah pakai sandal. Kenapa? Karena dia pengen kakinya ini nginjek tanah yang pernah diinjek oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Itu Imam Malik. Karena Imam Malik tinggal di Madinah. Bapak Wawan sih tinggal pakai sandal kemana-mana. Medak kakinya. Bentar kok. Insya Allah besok mau pakai sendala. Ada kurang lebih ada sekitar 350 kitab referensi yang diambil untuk supaya kitab Fathul Mu'in ini jadi. Ini kurang lebih ada 350 referensi. Jadi menurut saya udah Ringkasan jadi ini. Iya. Karena asalnya itu dari Imam Syafi'i ada 4 kitab besarnya. Di 4 kitab itu dikerucutin, berjilid-jilid, dikerucutin ini berjilid-jilid. Sampai kemudian kecil begini sekarang nih. Besok dah mudah-mudahan ada umur panjang umur kita bedah lagi. Terakhir itu tuh bab tentang Fatimah al-Muqaddimah, bab penutup Muqaddimah ini. Mudah-mudahan Allah masih sehat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.